प्रश्न आजिकल जो भयंकर भयंकर बेमारी क्या हृदघात क्या कैंसर क्या डायबिटीज विभिन्न प्रकार भयंकर भयंकर बेमारी आजिकल व्यापी चली। तो यही सब भयंकर भयंकर बेमारी आगू जो भयंकर बेमारी जहाँ जानी अचिना व्याधि तो से रक्षा पाइबा गुरु पूर्णानंद कौन उपाय कर विषय आप दयाकोरी आज गुरु पूर्णानंद आखड़ा किसी भक्त ग्रहण गोटे सत्संग कार्यक्रम चालू अच्छी श्री गुरु पूर्णानंद दीक्षा आश्रित गुरु भाई जी पुरी ओरपड़ा ग्राम रवि भाई प्रश्न कर विभिन्न समस्या सबु जुगे किसी धर्मर सहारा नवाक होता है तार द्वारा मनुष्य को किसी विपद मुक्ति मिले। आम सनातन धर्म प्रथम शास्त्र किताब है भागवत तापर रामायण महाभारत हरिवंश विष्णुकेशरी चंद्र पुराण गरुड़ पुराण ब्रह्म वैवर्त अग्नि पुराण वायु पुराण स्कंद पुराण ये सब शास्त्र जो लेखागला जो समय अभाव असुविधा थिला लोक खाया मिलू ना डाल पत्र सीझे खाऊे आज्ञा एड बड़ किताब महाभारत जहाँ ताल पत्र कंटाटे धरिकी सी लिखी चिंता कर सी मनुष्यकृत नुह आपण को मंदिर को जावाक मुंडेटे मारे टाइम ना जदि जाऊच चलिक गले डेरी हम बैक एकाथरे मंदिर आगे स्टाण मार किंतु से समय जंगल थिला कि नथिला खाइबा किए दौला परिवार किए संभाला सी एत बड़ गोटे किताब लिखिदे ब्रह्म वैवर्त एत किताब खाली ताल पत्र पुस्तक कंप्यूटर लिखापी वर्ष वर्ष लगे लेखा समय चिंता कर माने शास्त्र कहीं परिश्रम मूल्य कौन अच्छी मूल्य कौन अच्छी ना जदि जड़े रामायण पढ़ला से कौन प्राणी की कि प्रकार मर्यादा दी बापा माँ गुरु ब्राह्मण से न्याय शास्त्र लिखिपरि पूरा मानव जाति शिक्षा दे पारे रामायण रूपक बेमार छड़ा है माने रामायण रूपक शास्त्र पढ़ी ए शरीर अमनिषपणियाटा व्याधि रूपक अमनिषपणियाटा को दूर कर रामायण पढ़े भागवत पढ़े परम शास्त्र भागवत अभ्यास कर आज्ञा ये भली अनेक महापुरुषों लेखा भितर ये पुस्तक खंडाक हूँ आज्ञा आज गुरु पूर्णानंद केवल गोटे पुस्तक से स्कूल को जाई नथिले लेखा पढ़ा जानी नथिले से टीप पकाउथिले रेंगन रे कुली काम करथिले सेतबेले माने 1987 मसीह सी रेंगन रे पदार्पण करथिले कुली खटिले पिला गाई चलुथंती अभाव तांकर जने पिला जड़े साधु को सेवा करते मदन मोहन ब्रह्मचारी गुरु रूपे माने मदन मोहन ब्रह्मचारी पूर्णानंद को शिष्य रूपे ग्रहण करते से महापुरुष जन कहते पूर्णानंद सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी अनेक महापुरुष ये मु आज नुआ मन गढ़ा कथा कहूनी धर्मशास्त्र तथा नियम अनुसार सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी अच्युतानंद महापुरुष सन्थ कवि भीम भोई कवि सूर्य बड़देव हूँ तो उपाधि मैंने जुग को जुग उपाधिर प्रमोट ही माने संस्कार ही परिशेष जड़े महामूर्ख से ये उपाधि भूषित होला सद्गुरु पूर्णानंद गोस्वामी
ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନ, ପରମ ପୂଜନ, ଭଜନ ଓ ଗୀତା। କଣ ଆଜିର ରୋଗ ଛଡ଼େଇବା କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ରୋଗଟା ଆସୁଛି କାହାକୁ ନା ଏ ଜୀବକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରୋଗଟି ହଉଛି ପରମ। ସେ ପରମ କୁ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ସିଏ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜୀବନ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାକୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଯୋଉ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରେ ସିଏ କିଏ ନା ଆତ୍ମା ନିଜେ ନ ହେବେ, ଏମିତି କେତେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନ ହେଇପାରିବନି। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡୁଳାଟାକୁ ମା ଗର୍ଭରେ ତିଆର କଲା, କେମିତି କଲା ନା ତମେ ଯେକୌଣସି ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଛ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ସିଏ ସ୍ଥାନଟା ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହିଲା, ପାପିକି ଯେ ପାପ ଜନି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ হে କହଇ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣେ ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ସେ ପାପ ଜନିରେ ଭ୍ରମିତ ହବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବ, ଅଧା ଦିନରେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ, ଏ ଜୀବନରେ ସେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ, ଏ ଜୀବନରେ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେହରେ କିଛି ବ୍ୟାଧି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ଜୀବନରେ ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଏ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ। ଏ ସବୁ ଯାକୁ ସଜାଇବା ଲୋକ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶିବରାତ୍ର ଉପବାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କରିଅଛି ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ପୂଜିବି ଶଙ୍କର, ଜାଗର ଜାଳି ନ ହେବି ନିଶି ଉଜାଗର, କାହିଁ କଲେ ଦେଖିବି ସେ ସତ୍ୟ ଶିବ ରୂପ, ନାସିବି କି ଦୀପ ଜାଳି ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସ୍ତୂପ। ଉଜାଗର ରହିବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ବେଳ, ନିଦ୍ରା ବିମର୍ତ୍ତ ମୋର ସବ। ରାତ୍ରକର ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ, ରାତ୍ରିକର ଉଜାଗରେ କିସ ପ୍ରୟୋଜନ, ନିଦ୍ରା ବିମର୍ତ୍ତ ମୋର। ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦୀପ ଲାଲା 3 ଥର ଢଙ୍କ ହେଇ ପଡିଛି, ତାପରେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକେ ନହେଲେ ହବନି। ଗୁରୁ କହିଲେ ନାଇରେ, ଲକ୍ଷଣରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାର ସ୍ୱର, ଶେଷର ବାଜିବ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିବ, ଲଙ୍କା ହେବ ନା ରଖାର ଲକ୍ଷ। ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, ହେତୁ କେଉଟ ମଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଟ, ଆଗ ପଛ କରି ବାହାରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ମାରି ଚାରି ଅନ୍ଧାରି ଆଠ ଆଖଡ଼ାକୁ, ସୁମନ ଆରେ ମୋଗଲ କର, ସୁସଙ୍ଗେ ସୁପଛେ ଗାରେ, ଖେତୁଳିଆ ମନ ଭିତରେ ମନ ଅଛି, ଚୋର ଖଟ ଖେଳ ଦୌଡ଼ବାଜି ଏସବୁ ଭୁଲ କାମ ଯାକ। ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ସୁମନ। ଆଜ୍ଞା, ସୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶୁଙ୍ଘିବା। ଶୁଙ୍ଘିବାଟାକୁ ମନ ହଉଛି, ମନ ଆମର କୋଉଠି ରହିଲା? ଆଖିରେ। ଆଖି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲା ମନ ସେଠି ଟାଙ୍ଗି ହେଲା। ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଯାର ସିନା ଆଖି ଅଛି, ମନ ଅଛି, ଯାର ଅନ୍ଧ ଅଛି, ତାର ମନ କେମିତି ଅଛି? ନା ତାର ମନର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ବା ବୁଦ୍ଧି, ତା ଘର ହଉଛି କାନ। ହେଲେ ତେଣୁ ସୁମନ ଆରେ ମୋଗଲ କର, ସୁସଙ୍ଗେ ସୁପଛେ ଗାରେ, ତ୍ରିଗୁଣ ମାରି ଚାରି ଅନ୍ଧାରି ଆଠ ଆଖଡ଼ାକୁ ସାହାରି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ପାଠର ଅର୍ଥକୁ
ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ବତେଇଦେଲେ ସୁମନ ଆରେ ମୋଗଲ କର ଆତ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କରିବା। ନା ଆତ୍ମା କେମିତି ନା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଲତା କଣ୍ଟା ସଫା କଲେ ଯାଇକି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯେମିତି ଧାନ ବୁଣି ପାରିବା। ଏ ଦଳାହ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ସାଧନା ଆଉ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ହବ। ସାଧନା ସଂସ୍କାର ଆଣିଲେ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଦେହଟା ଆମର ସୁନ୍ଦରିଆ ଉର୍ବର ରୂପକ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆର ହୋଇଯିବ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ହୁଡ଼ା ମାଟି କେମିତି କରିବା ନା ଏ ମୁଖକୁ ହୁଡ଼ା କରିବା, ଆଉ ଆଖିକି ଜମି କରିବା, ନାକର ପବନକୁ ଜଳ କରିବା, ଗୁରୁଦେବ ନାମକୁ ଧ୍ୟାନ ରୂପରେ ରହିବା। ସେ ଭିତରୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଉ ତିଆର ହବ ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମ ହବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏଣୁ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୋଲି ନାଁ ଦେଲେ। ନା ଏଇଟା ଭାତ ଖିଆ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମ କେମିତି ନା ଭାତରୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବୋଲିକିରି ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭାତ ଖିଆ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମରେ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଆମକୁ କଣ ବତେଇବେ ସେ କୋର୍ସ ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଅବୁଝା କିଛି ରହିବନି। ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ଯେ ଶରୀର ହେଲା ଜୀବ ଆଉ ଆତ୍ମା ହେଲା ପରମ। ଏଣୁ ଜୀବ ପରମକୁ ନେଇ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆମର ଶରୀରର ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନା ଅନୁସାରେ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ରୋଗକୁ ନିବାରଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ କରନ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ସିଏ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମକୁ କି ଆଦେଶ ହବ ଯୋଉଥିରୁ ଆମେ ମହାମାରୀ ମହାବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଗୁରୁ ଏଠି ଆମକୁ କଣ ବତେଇବେ ସେ ବିଷୟ ନେଇକି ଏ ଶରୀରର ରହସ୍ୟ ଉପରେ, ସାଧନା ଉପରେ, କୁଣ୍ଡଳିନୀ ସାଧନା ଉପରେ, ଚକ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ଅକ୍ଷର ବସାଣ ଉପରେ, ନବଗ୍ରହ ଉପରେ, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆମକୁ ସିଏ ଯୋଉଟାକି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ, ସେ ବିଦ୍ୟା ଆଜି ଆମକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା କିଭଳି କୋଉଠି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାଣୀ ମୋତେ ଗଳା ନିର୍ମାଣ ସେହି ନାକ ପୁରାରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନ ରଖିଲା ଦଶ ବାଟ। ଏଇଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ଲେଖା ନୁହଁ। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଉଡୁଛି ପତିତ ପାବନ, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ହାରି ସେ ପତିତ ପାବନ ମାନା ଆମର ଗଗନ ଶିଖରେ ଗୋଲାହାଟ ଉପରେ ଯୋଉ ଉଡୁଛି, ଆମେ ସେଇ ପତିତ ପାବନକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ